Good morning, students. Now we are going to Biozoology class, 7th chapter, Body Fluid and Circulation. Previous class we are discussing about composition of lymph and its functions to coronary blood vessels. Now this class we are discussing about circulatory pathways. பாடம் 7 உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் நிணநீரின் பகுதி பொருட்களும் அதன் பணிகளும் அதிலிருந்து இதய தசை இரத்த நாளங்கள் அதுவரை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் சுற்றோட்ட பாதைகள் என்பதை பார்ப்போம். Circulatory pathways. What is meant by circulatory pathways? The blood is carried by the blood vessels. The first is carried from the heart with the help of the aorta. Then the aorta have the several branches, arteries, arterioles. Then finally form the capillaries. Then the capillaries is the exchange of the gas from capillaries to the tissues. After this exchange, then the deoxygenated blood. First is the supplied the oxygen supplied to the tissues and the cells. Then again carried the carbon dioxide, then mixed to this the blood. In this the blood is carried by this the venules, veins, then come to this the heart. In this the pathway is known as the circulatory pathway. So the first is they carried the arteries, aorta is they carried the oxygenated blood. Then the several branches, aorta, arteries, meta arteries, arterioles. Then the oxygenated blood, oxygen is the enter to the tissues and the cells. Then after the exchange, again they release the carbon dioxide. In this the carbon dioxide mixed to the blood, so it's known as the deoxygenated blood. Then again is they carried by this the venules, veins, and form this the large veins, superior and inferior vena cava, then enter to the heart. So in this the pathway is known as the circulatory pathways. அது இரத்தமானது இரத்த குழாய்களின் வழியாக செல்கிறது. முதலில் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இரத்தம் மகாதமனியின் மூலமாக, அதாவது பெருந்தமனியின் மூலமாக சுத்த இரத்தம், ஆக்சிஜன் இரத்தத்தை எடுத்து உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு செல்கிறது. பிறகு மகாதமனியான பெருந்தமனி பல நுண்தமனிகளாக பிரிகிறது. சிறு தமனிகள் நுண்தமனிகளாக பிரிந்து திசுக்களுக்கும் செல்களுக்கும் ஆக்சிஜனை அனுப்புகிறது. பிறகு ஆக்சிஜனை கொடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பரிமாற்றம், வாயு பரிமாற்றம் நடைபெற்ற பின்பு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது. அந்த திசுக்கள் மற்றும் செல்களிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறி இரத்தத்தில் கலந்து அவை மீண்டும் வெனியூல்ஸ், அதாவது சிரைகள், நுண் சிரைகள் மூலமாக சேகரித்து நுண்சிரைகள் பெரிய சிரைகளாக மாறுகின்றன. அந்த பெரிய சிரைகள் கீழ்பெருஞ்சிரை மேற்பெருஞ்சிரையாக மாற்றமடைந்து இதயத்திற்கு வந்தடைகிறது. அசுத்த இரத்தமானது, அதாவது ஆக்சிஜனற்ற அது இரத்தமானது இதயத்தின் வலது ஆரிகளுக்கு வந்தடைகிறது. இந்த பாதையானது சுற்றோட்ட பாதை, இந்த பாதையானது சுற்றோட்ட பாதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. There are the two types of the circulatory system. One is the open circulatory system, another one is the closed circulatory system. So the circulatory system have this the two different type of this the circulatory system. One is the open circulatory system, another one is the closed circulatory system. இரு வகை சுற்றோட்ட மண்டலங்கள் உள்ளன. ஒன்று திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம், மற்றொன்று மூடிய வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் ஆகும். The first one is the open circulatory system, important for the 2 mark question. The open circulatory system has the lymph has the circulating fluid. அதாவது திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் சுற்றோட்ட மண்டல திரவமாக ஹீமோலிம்ப் கொண்டிருக்கும், ஹீமோலிம்ப் கொண்டிருக்கும். And it's the bumped by the heart which flows through this the blood vessels into sinus.
into sinuses. இது இரத்த குழலின் வழியாக பைக்குழிக்கு இதயத்தால் உந்தி தள்ளப்படுகிறது. சைனசஸ்னா பைக்குழிக்கு உந்தி தள்ளப்படுகிறது. The sinuses refer to this the hemocoel. இந்த பைக்குழி ஹீமோசீல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The open circulatory system is the example for open circulatory system is seen in arthropods and most mollusks. திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக கணுக்காலிகளிலும் மற்றும் பெரும்பான்மையான மெல்லுடலிகளிலும் காணப்படுகிறது. This is the open circulatory system. The next one is the closed circulatory system. மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம். The closed circulatory system, blood is the pumped by the heart and flows through the blood vessels. அதாவது மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் என்பது இதயத்திலிருந்து உந்தி தள்ளப்படும் இரத்த நாளங்கள் வழியே பாய்கிறது. The closed circulating system seen in annelids, cephalopods and vertebrates. அதாவது மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம், இந்த வகையான மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் வளைத்தசை புழுக்கள், தலைக்காலிகள் மற்றும் முதுகெலும்புகளில் காணப்படுகிறது. This is the importance of this the open circulatory system and closed circulatory system. இவை திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மற்றும் மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய முக்கியத்துவம் ஆகும். The open circulatory system having this the sinuses, presence of sinuses. But closed circulatory system, absence of this the sinuses. This is the main differentiate. அதாவது திறந்த வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் பைக்குழி ஹீமோசீல் என்னும் பைக்குழி காணப்படுகிறது. ஆனால் மூடிய வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் பைக்குழி ஹீமோசீல் என்னும் பைக்குழி காணப்படுவது இல்லை. This is the main differentiate. இது முக்கியமான வேறுபாடு. This is the important for the 2 mark question. The next the all vertebrates. All vertebrates have the muscular chambered heart. The first two how to made up of this the heart. The all vertebrates they have the muscular chambered heart. இதயம் எவ்வாறு உருவாகி உள்ளது? அனைத்து முதுகெலும்புகளில் உள்ள உயிர்களிலும் தசையாலான அறைகளை கொண்ட இதயம் காணப்படுகிறது. The fish have 2 chambered heart. மீன்களில் 2 அறைகளை கொண்ட இதயம் உள்ளது. The heart in fish the consists of sinus venosus and atrium, 1 ventricles, and bulbous arteriosus or conus arteriosus. அதாவது மீன்களில் 2 அறைகளை கொண்ட இதயம் உள்ளது. மீன்களின் இதயத்தில் சைனஸ் வினோசஸ், அதாவது ஒரு ஆரிக்கிள், சைனஸ் வினோசஸ் ஒரு ஆரிக்கிள், ஒரு வென்ட்ரிக்கிள், பல்பஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் அல்லது கோனஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் ஆகியவை உள்ளன. பல்பஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் இஸ் ஆர் கோனஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ். பல்பஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் அல்லது கோனஸ் ஆர்ட்ரியோசஸ் ஆகியவை உள்ளன. Then the single circulation seen in the fish. A single circulation seen in fish. அது மீன்களில் ஒற்றை சுற்றோட்டம் காணப்படுகிறது. This is important for the 1 mark question. The single circulation seen in fishes. அதாவது மீன்களில் ஒற்றை சுற்றோட்டம் காணப்படுகிறது. The important 1 mark question. Then next amphibian. The amphibian have the 2 auricle, 1 ventricle. And no interventricular septum. அதாவது இருவாழ்விகளில் 2 ஆரிக்கிள்களும் 1 வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன. இவற்றில் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவர் இல்லை. No interventricular septum. Whereas the reptile except crocodile have 2 auricle and 1 ventricle and incomplete interventricular septum. அதாவது
முதலைகள் தவிர்த்து ஊர்வனவற்றில் 2 ஆரிக்கிளும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன. முதலைகள் தவிர்த்து ஊர்வனவற்றில் முதலைகள் தவிர்த்து 2 ஆரிக்கிளும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிளும் உள்ளன. முதலைகள் தவிர்த்து ஊர்வனத்தில் முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனத்தில் 2 ஆரிக்கிள்களும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிளும் உள்ளன. Except crocodiles, whereas the reptile, except crocodiles have the 2 auricles and 1 ventricles and an incomplete interventricular septum. Incomplete interventricular septum. முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனவற்றில் 2 ஆரிக்கிள்களும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன. Then, thus the mixing of the oxygenated and deoxygenated. This mixing of the oxygenated and deoxygenated blood take place in the ventricle. Take place in the ventricle. அதனால் இவற்றில் இங்கு ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளில் ஒன்றாக கலந்து காணப்படுகிறது. வென்ட்ரிக்கிளில் ஒன்றாக கலந்து காணப்படுகிறது. This type of the circulation is called as the incomplete double circulation. This circulation is called as the incomplete double circulation. இதற்கு முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The amphibian have the 2 auricle and 1 ventricle and have no interventricular septum. அதாவது இருவாழ்விகளில் 2 ஆரிக்கிளும் ஒரு வென்ட்ரிக்கிளும் உள்ளன. இவற்றில் வென்ட்ரிகுலர் இடைச்சுவர் இல்லை. இதில் இருவாழ்விகளில். Then, whereas the reptile except crocodile have 2 auricle and 1 ventricle and an incomplete interventricular septum. ஆனால் முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனவற்றில் 2 ஆரிக்கிள்களும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன. This mixing of oxygenated and deoxygenated blood take place in the ventricle. இங்கு ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளுக்குள் ஒன்றாக கலந்து காணப்படுகிறது. This type of the circulation is called as the incomplete double circulation. இதற்கு முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் என்று பெயர். முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம், the incomplete double circulation. This is the important for the 2 mark question. Then the left atrium receives the oxygenated blood and the right atrium receives the deoxygenated blood. The pulmonary and the systemic circulate are they are seen in the amphibian and the reptiles. Amphibian and the reptiles. Amphibians and the reptiles. அதாவது ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிலும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிலும் பெறுகின்றன. The left atrium receives the oxygenated blood and the right atrium receives the deoxygenated blood. Pulmonary and systemic circuits are seen in amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles.
அதாவது ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிலும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிலும் பெறுகின்றன. எனவே நுரையீரல் சுற்றோட்ட பாதை மற்றும் உடல் சுற்றோட்ட பாதை, அதாவது பல்மனரி அண்ட் சிஸ்டமிக் சர்க்கியூட்ஸ், இருவாழ்விகளிலும் ஊர்வனவற்றிலும் காணப்படுகின்றன. The crocodiles, birds, mammals have two auricles or atrial chamber and two ventricles. The mammals, அதாவது the crocodiles, birds and mammals have two auricles or atrial chamber and two ventricles. முதலைகள், பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளின் இதயமானது இரு ஆரிக்கிள் மற்றும் இரு வென்ட்ரிக்கிள்களை கொண்டு காணப்படுகின்றது. The two auricles and ventricles are separated by the inter-auricular septum and interventricular septum. Ventricles also separated by the interventricular septum. எனவே ஆரிக்கிள்கள் இரண்டும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் இன்டர் ஆரிக்குலார் செப்டம், அதே போன்று வென்ட்ரிக்கிள்கள் இரண்டும் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. The crocodiles, birds, mammals have two auricle or atrial chamber and two ventricles. The auricles and ventricles are separated by the septum. The auricles is separated by interauricular septum. A same way ventricle is separated by interventricular septum. அதாவது முதலைகள், பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளில் இதயமானது இரண்டு ஆரிக்கிள் மற்றும் இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள்களை கொண்டு காணப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள் இரண்டும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று வென்ட்ரிக்கிள்கள் இரண்டும் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. Hence the complete separation of the oxygenated blood from the deoxygenated blood. இதனால் ஆக்சிஜன் கலந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தம் முழுவதுமாக பிரிக்கப்படுகிறது. Hence there is the complete separation, முழுவதுமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. Oxygenated blood from the deoxygenated blood. இதனால் ஆக்சிஜன் கலந்த மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தம் முழுவதுமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. The pulmonary and systemic circuits are evident. இதற்கு நுரையீரல் மற்றும் உடல் சுற்றோட்ட மண்டலம் தெளிவாக காணப்படுகிறது. This type of the circulation is called as the complete double circulation. இதற்கு முழுமையான இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் எனப்படுகிறது. The complete double circulation. What is differentiate between this the incomplete double circulation and complete double circulation? அது முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் மற்றும் முழுமையான இரத்த சுற்றோட்டம் வேறுபாடுகள் யாவை? The incomplete double circulation means such animals have the two auricle but only one ventricle. Incomplete divide ventricles, only one ventricles. So oxygenated and deoxygenated blood is the mixing in this the same ventricle. So that is called as the incomplete double circulation. முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The next one is the complete double circulation. முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்டம் என்பது some animals of the heart, two auricle and two ventricles is the completely separate. இரண்டு ஆரிக்கிள்களும் இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள்களும் முழுமையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. So oxygenated blood and deoxygenated blood, it's not mixing, have this the separated. அதனால் ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தமும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தமும் கலப்பது இல்லை, எளிதாக பிரிக்கப்படுகிறது.
So that is called as the complete double circulation. இதனால் இவற்றை முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்ட மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this is the main differentiate between this the incomplete double circulation and complete double circulation. Incomplete double circulation, only one ventricle. So mixing of oxygenated and deoxygenated blood. But the complete double circulation, two ventricle. So not mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. அதாவது முழுமையற்ற இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் உள்ள உயிரினங்களில் ஒரே ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் காணப்படுகிறது. இவற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தம், ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் இரண்டும் கலக்கிறது. ஆனால் முழுமையான இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் உள்ள வென்ட்ரிக்கிள்கள் இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள்கள் காணப்படுகிறது. அதனால் ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தம் மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் இரண்டும் கலப்பது இல்லை. முக்கியமாக this is the importance of this. So this is the main differentiators of this, the incomplete double circulation and a complete double circulation. Incomplete double circulation means both auricle and ventricle. Incomplete double circulation, auricles only have the separate, but ventricles have the only one ventricle. முழுமையற்ற இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இரண்டு ஆரிக்கிள் முழுமையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வென்ட்ரிக்கிள் ஒரே ஒரு வென்ட்ரிக்கிள். So the oxygenated blood and deoxygenated blood have the mixing. So that is called as the incomplete double circulation. அதாவது முழுமையற்ற இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இரண்டு ஆரிக்கிள் முழுமையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வென்ட்ரிக்கிள் ஒரே ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் காணப்படுவதால் அங்கு ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் கலக்கப்படுகிறது. இதனால் இது முழுமையற்ற இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் என அழைக்கப்படுகிறது. பட் கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன், both auricle and ventricle have completely separate. So have no mixing of the oxygenated blood and deoxygenated blood. So that is called as the complete double circulation. அதாவது முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் ஆரிக்கிள்களும் வென்ட்ரிக்கிள்களும் முழுமையாக ஆரிக்கிள் இரண்டாகவும் வென்ட்ரிக்கிள் இரண்டாகவும் முழுமையாக பிரிக்கப்படுகிறது. அதனால் ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தம் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் இரண்டும் கலப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் இவை முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்ட மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The next code is the human circulatory system. Human circulatory system. The structure of the heart was described by Raymond D. Weisens in 1706. 1706. அது மனித சுற்றோட்ட மண்டலம். ராமன் டி வெய்சன்ஸ் என்பவர் 1706ஆம் ஆண்டு இதயத்தின் அமைப்பை விவரித்தார். This is the important for the one mark question. The human heart is made up of special type of muscles called cardiac muscles. Cardiac muscles. மனித இதயம் இதய தசை என்னும் சிறப்பு தசையால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. It is situated in the thoracic cavity and its the apex portion is slightly tilted towards the left. Slightly tilted towards the left. இது மார்பறையின் இரு நுரையீரல்களுக்கு இடையே இடதுபுறம் சற்று சாய்வாக இதயம் உள்ளது. It weighs about the 300 gram in adult. இதயம் இதயத்தின் எடை பெரியவர்களின் இதயத்தின் எடை ஏறக்குறைய 300 கிராம் ஆகும். The size of our heart is roughly equal to a closed fist. இதயம் ஏறக்குறைய அவரவர் மூடிய கையின் அளவு இருக்கலாம். கை மூடிய அளவு இருக்கலாம். The heart is the divided the four chamber. Upper two small auricles are the atrium, lower two large ventricles.
மனித இதயம் 4 அறைகளால் ஆனது. மேற்புறம் 2 ஆரிக்கிள்களையும் அதாவது ஏட்ரியங்கள், கீழ்ப்புறம் 2 பெரிய வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. So the total is made up of 4 chambers. The walls of the ventricles are thicker than the auricle due to the presence of papillary muscles. அதாவது papillary தசைகளை கொண்டுள்ளதால் வென்ட்ரிக்கிள்களின் சுவர் ஆரிக்கிள்களின் சுவரை விட தடித்து காணப்படுகிறது. The heart wall is made up of three layers: outer epicardium, middle myocardium, inner endocardium. The heart wall is made up of 3 layers: outer epicardium, middle myocardium, inner endocardium. அதாவது இதய சுவர் 3 அடுக்குகளால் ஆனது. அவை வெளிப்புற அடுக்கான எபிகார்டியம், நடுவில் உள்ள மயோகார்டியம் மற்றும் உட்புறம் உள்ள எண்டோகார்டியம் போன்றவைகளாகும். The space present between the membrane is called as the pericardial space and is filled with a pericardial fluid. இவ்வடுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி பெரிகார்டியல் இடைவெளி எனப்படுகிறது. இவ்விடைவெளியில் பெரிகார்டியல் திரவம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. The space present between the membranes called The space present between the membranes is called as the pericardial space and is filled with the pericardial fluid. இவ்வடுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி பெரிகார்டியல் ஸ்பேஸ் எனப்படுகிறது. இவ்விடைவெளியில் பெரிகார்டியல் திரவம் fluid நிறைந்து காணப்படுகிறது. Then the 2 auricles separated by this the interauricular septum and 2 ventricles is separated by the interventricular septum. அதாவது மேற்புறம் உள்ள 2 ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிகுலர் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. The separation of chamber avoid mixing of oxygenated and deoxygenated blood. எனவே இந்த தடுப்பு சுவர்களின் மூலம் ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் ஒன்றாக கலந்து விடாமல் தடுக்கப்படுகிறது. The blood auricles communicate with the ventricle through the opening is called as the auriculoventricular aperture guarded by the auriculoventricular valves. எனவே இந்த தடுப்பு சுவரின் ஆரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிள்களுடன் ஆரிக்குலோவென்ட்ரிகுலார் துளை வழியே தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ஆரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிள்களுடன் ஆரிக்குலோவென்ட்ரிகுலார் துளை வழியே தொடர்பு கொள்கிறது. வலப்புற ஆரிக்குலோவென்ட்ரிகுலார் Then the opening between the right atrium and the right ventricle guarded by this tricuspid wall, 3 flaps or cusps. அதாவது இவற்றில் வலதுபுற ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை மூவிதழ் வாழ்வினால் tricuspid wall பாதுகாக்கப்படுகிறது. Whereas the bicuspid wall, the 2 flaps are the cusps or the mitral wall are guarded by opening between the left atrium and the left ventricle. அதே போன்று
இடது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை ஈரிதழ் வாழ்வு அல்லது மிட்ரல் வாழ்வினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மிட்ரல் வாழ்வினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. The walls of the heart allow the blood to the flow in only one direction. The walls of the heart allow the blood to flow only one direction. Only one direction. அதாவது இவற்றில் இரத்தத்தை ஆரிக்கிள்களிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு மட்டுமே செல்ல இந்த வால்வு அனுமதிக்கிறது. ஒரு திசையில் நோக்கி மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கிறது. The flow the only one direction. The walls of the heart allow the blood to flow only in one direction. இதில் இவற்றினுடைய வால்வுகள் இரத்தத்தை ஒரு திசையில் மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கிறது. From the atria to ventricle and from ventricle to the pulmonary artery or the aorta. எடுத்துக்காட்டாக இரத்தமானது ஆரிக்கிள்களிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கும் பிறகு வென்ட்ரிக்கிள்களிலிருந்து நுரையீரல் தமனிக்கும் அல்லது பெருந்தமனிக்கும் செல்ல அனுமதிக்கிறது. ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷன், ஒரு திசையை நோக்கி மட்டும் இரத்தம் செல்ல இந்த வால்வுகள் அனுமதிக்கிறது. The walls thus walls prevents backflow of the blood. This walls prevents backflow of the blood. இந்த வால்வுகள் இரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்கின்றன. This is the importance of this. The opening right and left auricle into the pulmonary artery aorta guarded by the aortic and pulmonary valve called as the semilunar valve. The opening right and left ventricle. The opening right and left ventricle into pulmonary artery and aorta. நுரையீரல் தமனி வலது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து தொடங்கும் இடத்திலும் மகாதமனி இடது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து தொடங்கும் இடத்திலும் அரைச்சந்திர வால்வுகள் உள்ளன. The opening the right and left ventricle into. அப்போ ரைட் ventricle have the pulmonary artery, left ventricle have this the aorta are guarded by the aortic and pulmonary valves are called semilunar valve. The right ventricle, the opening the right ventricle have the pulmonary artery is the guarded by pulmonary valves or semilunar valves. Yes, same way left ventricle opening, left ventricle have the aorta is guarded by this the aortic valves or semilunar valve. அதாவது வலது வென்ட்ரிக்கிள்களிலிருந்து நுரையீரல் தமனி தொடங்கும் அவற்றில் உள்ள வால்வுகள் நுரையீரல் வால்வ் அல்லது அரைச்சத்திர வால்வுகள் என்றும், இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து மகாதமனியும் அவற்றில் உள்ள வால்வு மகாதமனி வால்வு அல்லது அரைச்சந்திர வால்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அரைச்சந்திர வால்வு செமிலுனார் வால்வ். So the both pulmonary artery and aorta is the guarded by this the semilunar valve. The pulmonary artery have the pulmonary valve or is also known as the semilunar valve, and the aorta is guarded by this the aortic valve or the semilunar valve. அதாவது நுரையீரல் தமனி நுரையீரல் வால்வுகள் அல்லது அரைச்சந்திர வால்வுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மகாதமனி வால்வுகளால் அல்லது அரைச்சந்திர வால்வுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. This is the importance of this.
The each semilunar valve is made up of a 3 half moon shaped cusp. அதாவது இவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு வால்வும் 3 அரைச்சந்திர வடிவ கதுப்புகளை கொண்டு காணப்படுகின்றன. 3 அரைச்சந்திர வடிவ கதுப்புகளை கொண்டு காணப்படுகின்றன. The myocardium of the ventricles is thrown into irregular muscular ridge called as the trabeculae carneae. Important 2 mark question. அதாவது வென்ட்ரிக்கிள்களின் மயோகார்டியல் தசைகள் சீரற்ற தசைமேடுகளை நீட்சிகளாக கொண்டுள்ளன. இதற்கு ட்ரபகுலே கார்னியே என்று பெயர். ட்ரபகுலே கார்னே என்று பெயர். The myocardium of the ventricle is thrown into irregular muscular ridge called trabeculae carneae. Important 2 mark question. வென்ட்ரிக்கிள்களின் மயோகார்டியல் தசைகள் சீரற்ற தசைமேடுகளை நீட்சிகளாக கொண்டுள்ளன. இதற்கு ட்ரபகுலே கார்னே என்று பெயர். The trabeculae carneae are modified into chordae dentinae. இது chordae dentinaeயாக மாற்றமடைந்து உள்ளது. The opening and closing of semilunar valves are achieved by the chordae dentinae. அரைச்சந்திர வாழ்வை மூடவும் திறக்கும் chordae dentinae உதவுகிறது. The opening and closing of semilunar valves are achieved by chordae dentinae. அதாவது அரைச்சந்திர வாழ்வை மூடவும் திறக்கும் chordae dentinae உதவுகிறது. Then chordae dentinae are attached to the lower end of the heart by the papillary muscles. இந்த chordae dentinae papillary தசைகள் மூலம் வென்ட்ரிக்கிள்களின் அடிப்புற சுவற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. The heart receives the deoxygenated blood from various parts of the body through the inferior vena cava and the heart is received the deoxygenated from various parts of the body through the inferior vena cava and superior vena cava which open into the right auricle. அதாவது மேற்பெருஞ்சிரை மற்றும் கீழ்பெருஞ்சிரையின் சிரைகள் உடலின் பல பகுதியிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிளை நோக்கி செலுத்துகின்றன. The oxygenated blood from lungs is drained into left auricle through the 4 pulmonary veins. அதே போன்று நுரையீரல்களிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜன் நிரம்பிய இரத்தமானது 4 நுரையீரல் சிரை வழியாக இடது ஆரிக்கிள்களை அடைகிறது. This is the human circulatory system. இது மனித சுற்றோட்ட மண்டலம் எனப்படுகிறது. Structure of human circulatory system. இது மனித சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் அமைப்பு ஆகும். Now come to the diagram. This is the LS of heart, human heart. மனித இதயத்தின் நீள்வெட்டு தோற்றம். This is the entire right side. This is the left side. இது முழு வலதுபுறம் இடதுபுறம். The upper chamber 2 chamber is known as the auricle. மேல இருக்கிறது ரெண்டும் auricle. The lower 2 chamber is known as the ventricle. This is the right auricle. This is the left auricle. வலது auricle, இடது auricle. இது right ventricle, left ventricle. வலது ventricle, இடது ventricle. The total right side have the deoxygenated blood. வலதுபுறம் இரண்டு சேம்பர்லையுமே ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தம் இருக்கும். வலது ஆரிக்கிள் வலது வென்ட்ரிக்கிளில், ரைட் ஆரிக்கிள் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளில். த சேம் வே லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள், இடது ஆரிக்கிள் இடது வென்ட்ரிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு, அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் காணப்படுகிறது. அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் ஏட்ரியம், this is the right ventricle. ரைட் ஏட்ரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் வீனகாவா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் தான் மேற்பெரும் ஜிரை.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் வீனா கவா கீழ்பெரும் ஜிரை. கார்டே டென்டினே இதான் கார்டே டென்டினே. ரைட் பல்மனரி வெயின் அது வலது நுரையீரல் சிரை. இது ரைட் பல்மனரி ஆர்ட்ரி வலது நுரையீரல் தமனி. சேம் வே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டா ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் திஸ் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். அது மகாதமனி பெருதமனி இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தோன்றுகிறது. இது லெஃப்ட் ஆட்ரியம் இடது ஆரிக்கிள். இது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் இடது வென்ட்ரிக்கிள். இது பல்மொனரி ஆர்ட்ரி நுரையீரல் தமனி இரண்டாக பிரிந்து இடது பல்மொனரி ஆர்ட்ரி வலது பல்மொனரி ஆர்ட்ரிஸ். அது லெஃப்ட் பல்மொனரி ஆர்ட்ரிஸ் ரைட் பல்மொனரி ஆர்ட்ரிஸாக பிரியுது. நுரையீரல் தமனி இரண்டாக பிரிந்து இடது நுரையீரல் தமனி வலது நுரையீரல் தமனியாக பிரியுது. திஸ் இஸ் த செமிலூனார் வால்வ். இது அரைச்சந்திர வால்வு. இது வந்து நுரையீரல் தமனியிலையும் இருக்கும் மகா தமனியிலையும் இருக்கும். போத் ஹாவ் த அயோட்டா அண்டு பல்மனரி ஆர்ட்ரிஸ். இது செமிலூனார் வால்வ்ஸ். அடுத்து செப்டம். திஸ் இஸ் த செப்டம். செப்டம்னா தடுப்பு சுவர். திஸ் இஸ் த வென்ட்ரிகுலார் இன்டர்வென்ட்ரிகுலார் செப்டம். வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு இடையான சுவர் வென்ட்ரிக்கிள் இடைச்சுவர். இது வந்து இன்டர் ஆரிகுலார் செப்டம். அது ஆரிக்கிளுக்கு இடையான செப்டம். திஸ் இஸ் த ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் செப்டம். அதாவது ரெண்டு ஆரிக்கிளையும் ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளையும் பிரிக்கக்கூடியது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் செப்டம். ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் தடுப்புச்சுவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The next go to the origin and conduction of heartbeat. Origin and conduction of heartbeat. இதய துடிப்பு தோன்றலும் பரவுதலும். The heart in the human myogenic. The heart in human is myogenic. Cardiomyocytes can produce a spontaneous rhythmic depolarization that initiates the contractions. மனித இதயம் மயோஜெனிக் வகையை சார்ந்தது. இதய தசையில் உள்ள கார்டியோமயோசைட்டுகள் முனைப்பியக்க நீக்கம் இயல்பான சீரான இதய துடிப்பை துவங்குகின்றன. டீபோலரைசேஷன்னா முனைப்பியக்க நீக்கம். initiate the contractions சீரான இதய துடிப்பை துவங்குகின்றன. The sequence of the electrical contraction of the heart is shown. இவற்றில் இதயத்தின் மின் தூண்டல் படிநிலை சீரான சீரியக்கம் கொண்ட இதய தூண்டி செல்கள் அல்லது பேஸ்மேக்கர் எனப்படும். The cardiac cells with the fastest rhythm is called as the pacemaker cells. The cardiac cells with the fastest rhythm are called pacemaker cells. அது விரைவான சீரியக்கம் கொண்ட இதய தசை செல்கள்
இதய தூண்டி செல்கள் அல்லது பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படும். பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படுகிறது. Since they determine the contraction rate of the entire heart எனில் மொத்த இதயத்தின் துடிப்பு வீதத்தை இச்செயல்களை தீர்மானிக்கின்றன. This the cells are located in the right atrial SA node or the pacemaker. இந்த பேஸ்மேக்கர் செல்கள் வலது சைனோ ஆட்ரியம் SA நோடு கணுவில் அமைந்துள்ளன. This is also known as the heart of heart. இவை இதயத்திற்கு இதயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. On the left side of this the right atrium is node called as the auriculoventricular node. AV node, auriculoventricular node. வலது ஆரிக்கிளின் இடது பகுதியில் auriculoventricular முடிச்சு AV முடிச்சு உள்ளது. The two special cardiac muscle fibers originate from the auriculoventricular node called a bundle of His. Bundle of His. அதாவது ஆரிக்குலோவென்ட்ரிகுலார் முடிச்சிலிருந்து தோன்றும் இரு சிறப்பு இதய தசைகளுக்கு ஹிஸ்ஸின் கற்றைகள், அதாவது பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் என்று பெயர். which run down to interventricular septum and fibers spread into the ventricles. These fibers are called as the Purkinje fibers. இது வென்ட்ரிகுலர் இடைச்சுவர் வழியாக கீழ் நோக்கி சென்று வென்ட்ரிக்கிள்களின் சுவர் பகுதியில் நுண்ணிலைகளாக பரவி உள்ளது. இதற்கு பர்கின்ஜி நாரிழை தொகுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is the important for the 2 mark question. So the how to functioning it, the origin and conduction of the heartbeat, how to get the functioning. The pacemaker cells that produce the excitation through this the depolarization of the cell membrane. அதாவது பேஸ்மேக்கர் செல்கள் முன்மிணைப்பியக்க நீக்கம் மூலம் செல் சவ்வை கிளர்ச்சியடைய செய்கிறது. எக்ஸிடேஷன்னா கிளர்ச்சியடைய செய்கிறது. The early depolarization is the show and take place by the sodium influx and reduction in potassium exflux. அதாவது சோடியம் உள்ளே நுழைவதாலும் பொட்டாசியம் வெளியேற்றம் குறைவதாலும் தொடக்கத்தில் மின்மிணைப்பியக்க நீக்கம் மெதுவாக நிகழ்கிறது. The minimum potential is the required to active voltage gated the calcium channel that cause the rapid depolarization which result in action potential. குறைந்தபட்ச மின்னழுத்த வழி மூலம் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதன் விளைவாக துரித மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் தோன்றுகிறது. இதனால் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. The result in action potential. இதனால் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. The pacemaker cells repolarize slowly via potassium exflux. பேஸ்மேக்கர் செல்கள் பொட்டாசியம் வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மெதுவாக மின்மிணைப்பியக்கம் அடைகிறது. அதாவது
இயர்லி டீபோலரைசேஷன் ஸ்லோ, அதாவது ஆரம்பத்தில் அதனுடைய தொடக்கத்தில் மின்முனைப்பு இயக்கம் மெதுவாக நிகழ்கிறது. The yearly depolarization have the slow and take place by their sodium influx and reduction in potassium exflux. அதாவது சோடியம் உள்ளே நுழைவதாலும் பொட்டாசியம் வெளியேற்றம் குறைவதாலும் தொடக்கத்தில் மின்முனைப்பு இயக்கம் மெதுவாக நிகழ்கிறது. சோடியம் உள்ளே நுழைவதாலும் பொட்டாசியம் வெளியேற்றம் குறைவதனாலும் தொடக்கத்தில் மின்முனைப்பு இயக்கம் மெதுவாக நிகழ்கிறது. Then after that the minimum potential is the required to activate voltage gated calcium channel. பிறகு குறைந்தபட்ச மின்னழுத்தம் வழி மூலம் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதன் விளைவாக துரித மின்முனைப்பு இயக்கம் நீக்கம் தோன்றுகிறது. The minimum potential required to activate the voltage gate the calcium channel that cause the rapid repolarization. பிறகு கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதன் விளைவாக துரித மின்முனைப்பு இயக்கம் நீக்கம் தோன்றுகிறது. So that is called as the இதனால் இதற்கு செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. So it's the cause the rapid depolarization, செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. So it's come to this which result in action potential. Finally which result in action potential, செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. Then the pacemaker cells the repolarize slowly via the potassium exflux. மீண்டும் பொட்டாசியம் வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மெதுவாக மின்முனைப்பு இயக்கம் நடைபெறுகிறது. அப்போ கால்சியம் குறைந்தபட்ச அதாவது கால்சியம் கால்வாயை தூண்டும் போது மின்முனைப்பு இயக்கம் அதிகமாகிறது. அதே பொட்டாசியம் வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மெதுவாக மின்முனைப்பு இயக்கம் அடைகிறது. அதாவது கால்சியம் கால்வாயை தூண்டும் போது மின்முனைப்பு இயக்கம் நீக்கம் அதிகமாகிறது. அதே சமயத்தில் பொட்டாசியம் வெளியேறும் பொழுது மின்முனைப்பு இயக்கம் நீக்கம் மெதுவாகிறது. அது the required voltage the calcium channel is to stimulate the calcium channel, it get the action potential. When the potassium get the exflux again is come to the repolarize slowly. This is the importance of this. கால்சியம் கால்வாயை குறைந்தபட்ச மின்னழுத்த வழி மூலம் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதன் மூலம் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் ஆகிறது, ஆக்ஷன் பொட்டன்சியம் ஆகிறது. அதே போன்று பொட்டாசியம் வெளியேறும் போது மின்முனைப்பு இயக்கம் மெதுவாக நடைபெறுகிறது. This is the importance of this. Now come to this the diagram. Origin and conduction of heartbeat. The sequence in electrical conduction of heart. This is the sinoatrial node, pacemaker. Generate the impulse. வலது ஏற்றியம் கணு பேஸ்மேக்கர் மின் தூண்டலை உற்பத்தி செய்தல். இதுதான் மின் தூண்டலை உற்பத்தி செய்கிறதுங்கிறான். இன்டர்நோடல் பாத்வே, கணுவிடை பாதை. அடுத்து இந்த இம்பல்ஸ் பாஸ் த 0.1 செகண்ட் அட் த ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் நோட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பல்ஸ் எங்கே போகுது, எஸ்ஏ நோட்லேருந்து. இந்த எஸ்ஏ நோடு இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த எஸ்ஏ நோடு தான் இதயத்திற்கு இதயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே தான் மின் தூண்டல் முதல்ல உருவாகுது. இப்படி உருவானவுடனே தென் ஆஃப்டர் தட் when this the electrical impulse spread the right auricle left auricle, வலது ஆரிக்கிள் இடது ஆரிக்கிளுக்கு பரவுது. அதுக்கப்புறம்
ஏவி நோட் அது கீழே வந்து ஆரிக்ளோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு கடத்தப்படுகிறது. இஸ் த கண்டக்டட் பை த ஆரிக்ளோ வென்ட்ரிகுலர் நோட். தென் அப்புறம் ஆரிக்ளோ வென்ட்ரிகுலர் ஹேவிங் திஸ் த என்டர் டு திஸ் த இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டம். அந்த வென்ட்ரிகுலர் சுவர்களுக்கு இடையில் செல்லுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ். இது வந்து என்ன சொல்கிறோம், பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ், ஹிஸ்ஸின் கற்றையில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் தே டிவைட் திஸ் தேர் டு என்டர் த ரெஸ்பெக்டிவ் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ். அந்த பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வலது வென்ட்ரிக்கிள் இடது வென்ட்ரிக்கிள்குள்ளே போயிட்டு நாவது ஹாவ் த செவரல் பிரான்ச்சஸ். That is called as the Purkinje system. The bundle of his is they divide the several branches in the enter the respective ventricle. Right and left ventricle have the several branches. That is called as the bundle. That is called as the Purkinje system. Then I'm சொல்றோம் Purkinje system. So now this the impulse is the enter to the sinoauricular to sinoatrium to sinoatrial node to atrioventricular node. சைனோ எஸ்ஏ நோட்லேருந்து இப்போ எங்கே போயிடுச்சு, ஏவி நோடுக்கு வந்துருச்சு. த atrioventricular node bundles the connect the atria to the ventricle. Atrioventricular ஹிஸ்ஸின் கற்றை ஏற்றியங்களை வென்ட்ரிக்கிளுடன் இணைத்தல். Then the bundle of his the conduct the impulse through the septum, the interventricular septum. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏவி. when the impulse is the conducted by the AV atrioventricular nodes then enter to the bundle of his. The bundle of his having this the interventricular septum. The bundle of his ஹிஸ்ஸின் கற்றைங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னா வென்ட்ரிக்கிள் சுவர்கள், இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள் சுவர்களுக்கு இடையில் இருக்குது. அடுத்து fourth one Purkinje fibers. The Purkinje fibers depolarize in this the contractile cells of the both ventricles. வென்ட்ரிக்கிளில் சுருங்கும் செல்களில் பர்கின்ஜி இலைகள் மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் அடைதல். வென்ட்ரிக்கிள்களின் சுருக்கும் செல்களின் பர்கின்ஜி இலைகள் மின்முனைப்பியக்கம் அடைதல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா when the bundle of his they divide the two then again and again have the branches. That is called as the Purkinje fibers. அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் செல்களில் பர்கின்ஜி இலைகள் மின்முனைப்பியக்கம் நீக்கம் அடைதல். அப்போ பர்கின்ஜி ஃபைபர் டீபோலரைசஸ்னா மின்முனைப்பியக்கம் அடைதல். த கண்ட்ராக்ட் த செல்ஸ் ஆஃப் த போத் வென்ட்ரிக்கிள். வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் செல்களின் பர்கின்ஜி இலைகள் முன்முனைப்பியக்கம் நீக்கம் அடைதல். தென் த வென்ட்ரிக்கிள் கெட் த கண்ட்ராக்ட். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குதோ அங்கே வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும். The first is the initiate this the electrical impulse from this the SCA node. SCA nodeல தான் electrical impulse வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது with the help of this the cells, pacemaker cells or the cardiac cells. Pacemaker cells or the cardiac cellsனால electrical impulse வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. Then after that is they carried by this the AV node, then bundle of his, then Purkinje fibers, then come to the ventricle. Then the ventricle get this the contract, then auricle has the relax. Then after that is the impulse is the produce, again and again have the produce. Then auricle contract, ventricle relax. Then the impulse is come to the ventricle contract, auricle relax. அப்போ மின் தூண்டலானது எஸ்ஏ நோட் சைனோ ஆரிக்குலர் முடிச்சு நோட்லேருந்து தோன்றுகிறது. அந்த மின் தூண்டலானது ஆரிக்கிளிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு, ஆரிக்கிள் இருக்கும்போது ஆரிக்கிள் சுருங்குகிறது, வென்ட்ரிக்கிள் விரிவடைகிறது. வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு வரும் பொழுது வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்குகிறது, ஆரிக்கிள் விரிவடைகிறது. ஸோ வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் when the heart get this the contract the auricle and ventricle alternatively contracts and relaxation. அப்போ இந்த மின் தூண்டுதலின் வழியாக ஆரிக்கிள்களும் வென்ட்ரிக்கிள்களும் மாறி மாறி சுருங்கி விரிகின்றன. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஆரிஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் பீட். இது இதய துடிப்பு தோன்றுதலும் பரவுதலும் எனப்படுகிறது.
with the help of this calcium channel. அதாவது கால்சியம் சேனல்ஸ் வந்து தூண்டுனுச்சுன்னா and get this rapid அது செல்கள் இருக்க கால்சியம் சேனல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் கால்சியம் சேனல்ஸ் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதனால when get this action potential அதாவது கால்சியம் சேனல் இது வந்து கால்சியம் சேனல்ஸை தூண்டணும்னா அந்த டீபோலரைசேஷன் வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்சியலாக மாறுதுங்கிறாங்க. கால்சியம் சேனல்ஸை போய் தூண்டுறதுனால ஆக்ஷன் பொட்டன்சியலாக மாறுது. அதே பொட்டாசியம் வெளியேறதுனால எகெயின் கெட் திஸ் ஸ்லோலி டீபோலரைசேஷன் மீண்டும் மெதுவாக நடைபெறுகிறது. அப்போ கால்சியம் கால்வாயை தூண்டணும்னா அதனுடைய செயல்நிலை அதிகமாகுது, ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல். அதே பொட்டாசியம் வந்து வெளியேறதுனால எகெயின் கெட் திஸ் ஸ்லோ டீபோலரைசேஷன் ரீபோலரைஸ்டு ஸ்லோலி ரீபோலரைசேஷன் மறுபடியும் ஸ்லோவாகுது. கால்சியம் சேனலில் தூண்டணும்னா அதிகமாகுது. அதே பொட்டாசியம் வெளியே இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ரீபோலரைசேஷன் மின்பிணைப்பு இயக்கம் மெதுவாகுது. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ். The next go to this the heartbeat. The next go to the heartbeat. The heartbeat rhythmic contraction and expansion of the heart is called as the heartbeat. அதாவது இதய துடிப்பு, இதயம் சீராக சுருங்கி விரிதல் இதய துடிப்பு எனப்படுகிறது. The contraction of the heart is called as the systole and the relaxation of the heart is known as the diastole. அதாவது இதயம் சுருங்குவதால் சிஸ்டோல் எனவும் இதயம் விரிவடைதல் டயஸ்டோல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. The heart is the normally beats the 70 to 72 times per minute human adult. அதாவது ஒரு முதிர் மனிதனின் இதயம் நிமிடத்திற்கு 70 to 72 முறை துடிக்கும். During each cardiac cycle, two sound the produce that can the heard through the stethoscope. அதாவது இருவகை இதய ஒலிகளை ஸ்டெதஸ்கோப்பின் உதவியுடன் கேட்கலாம். The first heart sound, the lub, is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve. அதாவது முதலில் வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் போது மூவிதழ் வாழ்வு மற்றும் ஈரிதழ் வாழ்வு மூடிக்கொள்வதால் லப் என்னும் ஒளி தோன்றுகிறது. Whereas the second sound, the dub, is associated with the closure of semilunar valve. மாறாக வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலின் போது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலின் முடிவில் அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மூடுவதால் டப் என்னும் இரண்டாவது ஒளி தோன்றுகிறது. This sound are the clinical diagnosis significance. இந்த இரு இதய ஒலிகள் மருத்துவ நோய் அறிதலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. And increased heart is called as the tachycardia. Tachycardia. அது இதய துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் நிலை டாக்கிகார்டியா அல்லது இதய மிகை துடிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. டாக்கிகார்டியா. The increased heart rate is called as the tachycardia. இதய துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் நிலை டாக்கிகார்டியா அல்லது இதய மிகை துடிப்பு வீதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark question. Same way, decrease the heart rate is called as the bradycardia. அதே போன்று இதய துடிப்பு வீதம் குறையும் நிலை பிராக்டிகார்டியா அல்லது இதய மந்த துடிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is the important for this. Now come to the Tamil medium students. சுற்றோட்ட பாதைகள். இருவகை சுற்றோட்ட மண்டலங்கள் உள்ளன. திறந்த மற்றும் மூடிய வகை சுற்றோட்ட மண்டலங்களாகும். திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலம் சுற்றோட்ட திரவம் ஹீமோலிம்பை கொண்டிருக்கும். திறந்த வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் சுற்றோட்ட திரவமாக ஹீமோலிம்பை கொண்டிருக்கும். இது இரத்த குழலின் வழியாக பைக்குழிக்கு இதயத்தால் உந்தி தள்ளப்படுகிறது. இந்த பைக்குழி ஹீமோசீல் எனப்படும். திறந்த வகை சுற்றோட்டம் கணுக்காலிகள் மற்றும் பெரும்பான்மையான மெல்லுடலிகளில் காணப்படுகிறது. மொலஸ்க், ஆர்த்ரோபோட்ஸ். மூடிய வகை சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இதயத்திலிருந்து உந்தி தள்ளப்படும் இரத்த நாளங்கள் வழியே பாய்கிறது. இவ்வகை சுற்றோட்டம் வலைத்தசை புழுக்கள், தலைக்காலிகள் மற்றும் முதுகெலும்புகளில் காணப்படுகிறது. அனைத்து முதுகெலும்புள்ள உயிர்களிலும் தசையலான அறைகளை கொண்ட இதயம் காணப்படுகிறது. மீன்களில் 2 அறைகள் கொண்ட இதயம் உள்ளது. மீன்களில் இதயம் சைனஸ் வினோசஸ், ஒரு ஆரிக்கிள், ஒரு வென்ட்ரிக்கிள், பல்பஸ் ஆர்டியோசஸ் அல்லது கோனஸ் ஆர்டியோசஸ் ஆகியவை உள்ளன. மீன்களில் ஒற்றை சுற்றோட்டம் காணப்படுகிறது. அடுத்து, இருவாழ்விகளில் 2 ஆரிக்கிள்கள், ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன. இவற்றில் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவர் இல்லை. முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனற்றில் 2 ஆரிக்கிள்களும் முழுமையாக பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன.
இங்கு ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தம் வென்ட்ரிகுலில் ஒன்றாக கலந்து காணப்படும். இதற்கு முழுமையற்ற இரட்டை சுற்றோட்டம் என்று பெயர். ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிலும் ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிலும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிலும் பெறுகின்றன. நுரையீரல் சுற்றோட்ட பாதை மற்றும் உடல் சுற்றோட்ட பாதை. எனவே 2 சுற்றோட்ட பாதை காணப்படுகிறது. ஒன்று நுரையீரல் சுற்றோட்ட பாதை மற்றும் உடல் சுற்றோட்ட பாதை. இருவாழ்விகளிலும் ஊர்வனற்றிலும் காணப்படுகிறது. முதலைகள், பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் இதயமானது 2 ஆரிக்கிள் மற்றும் 2 வென்ட்ரிக்கிள்கள் கொண்டு காணப்படுகிறது. ஆரிக்கிள் இரண்டும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிக்கிள் இரண்டும் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தம் மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தம் முழுவதுமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நுரையீரல் மற்றும் உடல் சுற்றோட்டம் தெளிவாக காணப்படுகிறது. இவ்வகை சுற்றோட்டத்திற்கு முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்டம் கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன் என்று பெயர். அடுத்து மனித சுற்றோட்ட மண்டலம் ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ராமன் டி வீசன்ஸ் என்பவர் 1706ஆம் ஆண்டு இதயத்தின் அமைப்பை விவரித்தார். மனித இதயம் இதய தசை கார்டியாக் மசில் என்னும் சிறப்பு தசையால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மார்பறையின் 2 நுரையீரலுக்கிடையே இடதுபுறம் சற்று சாய்வாக இதயம் உள்ளது. பெரியவர்களின் இதயத்தின் எடை ஏறத்தாழ 300 கிராம் ஆகும். இதயம் ஏறக்குறைய அவரவர் மூடிய கையின் அளவு இருக்கலாம். இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் நீள்வெட்டு தோற்றத்தை காணலாம். இதயம் 4 அறைகளால் ஆனது. மேற்புறம் 2 ஆரிக்கிள்களையும் ஏற்றியங்கள் கீழ்ப்புறம் 2 பெரிய வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்டது. பாப்புலரி தசைகளை கொண்டுள்ளதால் வென்ட்ரிக்கிளின் சுவர் ஆரிக்கிள்களை விட தடித்து காணப்படுகிறது. இதயம் பெரிகார்டியம் என்னும் உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்குகளுக்கிடையே இடைவெளி பெரிகார்டியல் இடைவெளி எனப்படும். பெரிகார்டியல் திரவம் எனப்படுகிறது. இவ்விடைவெளியில் பெரிகார்டியல் திரவம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. இந்த இடைவெளியில் பெரிகார்டியல் திரவம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. இதயச் சுவர் 3 அடுக்குகளால் ஆனது. அவை வெளிப்புற அடுக்கான எபிகார்டியம், நடுவில் மயோகார்டியம் மற்றும் உட்புறம் எண்டோகார்டியம் போன்றவை ஆகும். மேற்புற 2 ஆரிக்குலோ இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிக்கிள்கள் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடுப்பு சுவரின் மூலம் ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தம் ஒன்றாக கலந்து விடாமல் தடுக்கப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிள்களுடன் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை வழியே தொடர்பு கொள்கிறது. வலப்புற ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை மூவிதழ் வால்வினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இடது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை ஈரிதழ் வால்வு அல்லது மிட்ரல் வால்வினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இரத்தத்தை ஆரிக்கிளிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு மட்டுமே செல்ல இந்த வால்வுகள் அனுமதிக்கின்றன. இந்த வால்வுகள் இரத்தம் பின்னோக்கி செல்வதை தடுக்கின்றன. நுரையீரல் தமனி வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தொடங்கும் இடத்திலும் மகாதமனி இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து தொடங்கும் இடத்திலும் அரைச்சந்திர வால்வுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வால்வும் 3 அரைச்சந்திர வடிவ கதுப்புகளை கொண்டுள்ளன. வென்ட்ரிக்கிள்களின் மயோகார்டியல் தசைகள் சீரற்ற தசைமேடுகளை நீட்சிகளாக கொண்டுள்ளன. இதற்கு ட்ரபகுலை கார்னியே என்று பெயர். இது கார்டே டென்டினேயாக மாற்றமடைந்து அரைச்சந்திர வால்வை மூடவும் திறக்கவும் கார்டே டென்டினே உதவுகிறது. கார்டே டென்டினே பாப்புலரி தசைகள் மூலம் வென்ட்ரிக்கிளின் அடிப்புற கார்டே டென்டினே பாப்புலரி தசைகள் மூலம் வென்ட்ரிக்கிள்களின் அடிப்புற சுவரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்பெருஞ்சிரை மற்றும் கீழ்பெருஞ்சிரைகள் உடலில் பல பகுதியிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிளை நோக்கி செலுத்துகின்றன. நுரையிலிருந்து வரும் ஆக்சிஜன் நிரம்பிய இரத்தமானது 4 நுரையீரல் சிரைகள் வழியாக இடது ஆரிக்கிளை அடைகின்றன. இது மனித இதயத்தின் நீள்வட்டு தோற்றம். வலது ஏற்றியம், வலது வென்ட்ரிக்கிள், கீழ்பெருஞ்சிரை, மேற்பெருஞ்சிரை, வலது நுரையீரல் தமனி, வலது நுரையீரல் சிரை, ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார் வால்வு. இது நுரையீரல் பெருந்தமனி. இது ஃபஸ்ட்டு பெருந்தமனி, அப்புறம் நுரையீரல் தமனி, இடது நுரையீரல் தமனி, இடது நுரையீரல் சிரை, இடது ஏற்றியம், இடது வென்ட்ரிக்கிள், பிரைச்சந்திர வால்வு, இடது ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார்
அல்லது இடது ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார் மிட்ரல் வால்வு, வென்ட்ரிக்கிளிடை தடுப்பு சுவர் இன்டர்வென்ட்ரிகுலார் செப்டம் வென்ட்ரிக்கிளிடை தடுப்பு சுவர் ஆகும். அடுத்து இதய துடிப்பும் தோன்றலும். இதய துடிப்பு தோன்றலும் பரவுதலும். மனித இதயம் மயோஜெனிக் வகை சார்ந்தது. இதய தசையில் உள்ள கார்டியோமயோசைட்டுகள் முனைப்பியக்க நீக்கம் இயல்பான சீரான இதய துடிப்பை துவங்குகின்றன. இதயத்தின் மின்தூண்டல் படிநிலைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சீரான விரைவான சீரியக்கம் கொண்ட இதய தசை செல்கள் இதய தூண்டி செல்கள் அல்லது பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படுகிறது. ஏனெனில் மொத்த இதயத்தின் துடிப்பு வீதத்தை செயல்களை தீர்மானிக்கின்றன. இந்த பேஸ்மேக்கர் செல்கள் வலது சைனோ ஆர்டரியல் எஸ்ஏ நோடு கணுவில் அமைந்துள்ளன. வலது ஆரிக்கில் இடது பகுதியில் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் முடிச்சு ஏவி முடிச்சு உள்ளது. ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் முடிச்சிலிருந்து தோன்றும் இரு சிறப்பு இதய தசை இலைகளுக்கு ஹிஸ்ஸின் கற்றைகள் என்று பெயர். இது வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரின் வழியாக கீழ்நோக்கி சென்று வென்ட்ரிக்கிள் சுவர் பகுதியில் நுண்ணிலைகளாக பரவியுள்ளன. இதற்கு பர்கிட்ஜி நாரிலை தொகுப்பு என்று பெயர். 2 மார்க் கொஸ்டின். பேஸ்மேக்கர் செல்கள் மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் டீபோலரைசேஷன் மூலம் செல் சவ்வை கிளர்ச்சி அடைய செய்கின்றன. சோடியம் உள்ளே நுழைவதால் பொட்டாசியம் வெளியேற்றம் குறைவதாலும் தொடக்கத்தில் முன்முனைப்பியக்கம் நீக்கம் மெதுவாக நிகழ்கிறது. குறைந்தபட்ச மின்னழுத்த வழி மூலம் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதன் விளைவாக துரித மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் தோன்றுகிறது. இதனால் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. பேஸ்மேக்கர் செல்கள் பொட்டாசியம் வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மெதுவாக முன்முனைப்பியக்கம் அடைகிறது. இது இதயத்தின் மின்தூண்டல் படிநிலைகள். 1. சைனோ ஆர்டரியல் கணு பேஸ்மேக்கர் தூண்டல்களை உற்பத்தி செய்தல். அடுத்து கணுவிடை பாதை. அடுத்து 2வது ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார் கணுவில் மின் தூண்டல் 0.1 வினாடி நிற்கும். அதற்கு பர்கின்ஜி இலை. ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார் ஹிஸ்ஸின் கற்றை ஏற்றியங்களை வென்ட்ரிக்குள் இணைத்தல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ஸின் கற்றை கிளைகள் மின் தூண்டலை வென்ட்ரிக்கிள் இடைத்தடுப்பு சுவர் வழியாக கடத்துதல். அடுத்து வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் செல்களில் பர்கின்ஜி இலைகள் மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் அடைதல். அப்போ எஸ்ஏ நோட் சைனோ ஆரிக்குலார் நோடிலிருந்து இருக்கக்கூடிய முன் முனைப்பியக்கம் மின் தூண்டல் ஏற்றிய வென்ட்ரிகுலார் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் கணுவிற்கு கடத்தப்பட்டு பிறகு ஹிஸ்ஸின் கற்றை வழியாக வென்ட்ரிகுலார் தடுப்பு சுவருக்கு இடையில் ஹிஸ்ஸின் கற்றை வழியாக ஒவ்வொரு வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கும் சென்று பர்கின்ஜி அமைப்பாக மாறுகிறது. அந்த பர்கின்ஜி இலைகள் பிறகு வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு கடத்துகின்றன. பர்கின்ஜி இலைகள் வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு கடத்துகின்றன, மின் தூண்டலை கடத்துகின்றன. இப்போ கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதனால் முன்முனைப்பியக்கம் நீக்கம், துரித மின்முனைப்பு நீக்கம். கால்சியம் கால்வாய் செல்களில் கால்சியம் கால்வாயை தூண்டுவதனால் மின்முனைப்பியக்கம் தூண்டுகிறது. அதனால் செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. அதே சமயம் அந்த செல்களில் பொட்டாசியம் வெளியேற்றத்தினால் முன்முனைப்பியக்கம் மீண்டும் மெதுவாக முன்முனைப்பியக்கம் அடைகிறது. அடுத்து இதய துடிப்பு. இதயம் சுருங்கி விரிதல் இதய துடிப்பு ஹார்ட் பீட் எனப்படுகிறது. இதயம் சுருங்குவதால் சிஸ்டோல் எனவும் விரிவடைவதால் டயஸ்டோல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு முதிர் மனிதனின் இதயம் நிமிடத்திற்கு 70 to 72 முறைகள் துடிக்கும். ஒவ்வொரு இதய சுழற்சியின் போதும் ஒவ்வொரு இதய சுழற்சியின் போதும் வால்வுகளின் இயக்கத்தால் உண்டாகும் இருவகை இதய ஒலிகள் ஸ்டெதஸ்கோப்பின் உதவியுடன் கேட்கலாம். வென்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்கும் போது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் மூடிக்கொள்வதால் லப் என்னும் ஒலி கேட்கிறது. மாறாக வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோலின் முடிவில் அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுவதால் டப் என்றும் இரண்டாவது ஒலி தோன்றுகிறது. இந்த இரு இதய ஒலிகள் மருத்துவ நோய் அறிதலில் முக்கியம் வாய்ந்தது.
இதய துடிப்பு வீதம் அதிகரிக்கும் நிலை டாக்கிகார்டியா அல்லது இதய மிகை துடிப்பு என்றும், இதய துடிப்பு வீதம் குறையும் நிலை பிராக்டிகார்டியா அல்லது இதய மந்த துடிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதய மந்த துடிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ முன்முனைப்பு இயக்கம் மின் தூண்டுதலை கடத்துதலின் மூலமாக ஆரிக்கிள் சுருங்கும் போது வென்ட்ரிக்கிள் விரிவடைகிறது, வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் போது ஆரிக்கிள் விரிவடைகிறது. அப்போ மின் தூண்டல் கடத்தும் போது ஆரிக்கிள்கள் இருக்கும்போது வென்ட்ரிக்கிள் விரிவடைகிறது, வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கும்போது ஆரிக்கிள் விரிவடைகிறது. அப்போ மின் தூண்டுதல் கடத்துதன் வழியாக ஆரிக்கிள் வென்ட்ரிக்கிள் மாறி மாறி சுருங்கி விரிகின்றன. அப்போ மின் தூண்டலின் மூலமாக இதய துடிப்பு தோன்றுகிறது. அப்போ மின் தூண்டுதல் கடத்துதல் மூலமாக இதய துடிப்பு தோன்றுகிறது. So this class have the finished. The next class we can go to the next class. Thank you.